थोड़ी जी इको कर दो नौ माता। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। परम सन्मान योग चवर छतर तखत दे मालक, गुरता गद्दी ते सुभाईमान धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी के अंदर इकत्र हुए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों वडभागे हो। पातशाह जी के पावन दरबार दियां सरबत संगतां ने हाजरियां भरियां ने। मेरे तो पहला अरबी बाणी के कीर्तन कीर्तनियां की रसना तो अरबी बाणी की कथा अति सत्कारयोग मेरे छोटे वीर ज्ञानी नरिंदर सिंह जी की रसना तो सरबत संगत ने श्रवण की है। आओ सत संगत रज के एकाग्रता की दात प्रदान करो। आरंभता करन तो पहला मैं बेनती करांगा नौजवानों को थोड़ा थोड़ा अगे आ जाओ। आप खिंड के बैठे हुए नौजवानों थोड़ा जा अगे आ जाओ। इत्थे आ जाओ सामने मेरे भरा, दरवाजियां तो उठो, आ जाओ अगे आ जाओ। आ जाओ मगरले नूं बेनती है नौजवानों माड़ा जा खेलो। हाँ आ जाओ अगे आ जाओ। सानू आदत पै गई है दीवान दे विच ना गुट्ठां लभण दी। जिथे गुट जी लभ गई जिवें बड़े थके आए हुन्ने आ दवा दव ढोल ला के बह गए। ये उम्र थोड़ी थकण दी है नहीं। संघर्षियां नूं थकेवा नहीं हुंदा इन्ना। हाँ आओ एक मन एक चित होके रसना करो पवित्र। कोई भी रसना वांझी ना रहे। सारी संगत रज के एकाग्रता की दात करो प्रदान। बुलाओ गज के फतेह आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आरंभता दे विच एक बेनती करते हैं जदों गल चलेगी साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी दी। एक बारी फिर सुन दो साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी दी। तो मैं कई बारी कहना हुन्ना भी आपको थोड़ा जिहा पिछोकड़ दे विच जाना पैना है। कई वीर कहते जी पिछोकड़ दे विच किवें। तुसीं एक चीज़ देखो भी अजोके समय के अंदर किसी नूं बीपी की प्रॉब्लम है, किसी नूं शूगर की प्रॉब्लम है, तो जो डॉक्टर के कोल जाते हैं एक गल पूछी जाती है कहते भी ये जिहड़ी प्रॉब्लम है ये तुहाडे फादर नूं भी सी या तुहाडे परिवार विच किसी नूं सी। ते आपां कह दिंदे हाँ ये जिहड़ी प्रॉब्लम है मेरे पिता जी नूं भी सी। वो कहते उस तो अगे पिता जी नूं तो देखो जी मैं चैक भी करदा हुंदा सां ते पिता जी नूं मैडिसन भी देना हुंदा सां। उस तो पहला दा नहीं पता। वो कहते तुहाडी फैमिली प्रॉब्लम है ना। आख्या जांदा ना भी तुहाडे परिवारक बीमारी है। मैनूं एक गल दसो तुसीं सारे सियाणे बैठे हो ये बीमारियां ब्लड दे राखी अगे ट्रैवल करदियां ने। बड़ा ध्यान दे के सुनिया जी बीमारियां ब्लड दे राखी अगे ट्रैवल करदियां ने। तो मैंने एक गल दसो जिहड़ियां साडियां अणखां ने जिहड़ियां साडियां जुरतां ने जिहड़ियां साडियां दलेरियां ने ये भी तो साडा एक सुभाविक गुण है ना। हकीकत यह है ये भी फिर ब्लड दे राखी अगे ट्रैवल करदियां ने। आपको सतनाम श्री वाहिगुरु। हुण तुहाडे मन दे विच ख्याल आएगा कि वो किवें। मैं दो तीन उदाहरणां देणियां चाहुंदा वां। बड़ा प्यार दे नाल सुणिया जे। शायद तुहाडे नाल एक सांझ पाई होवे। थोड़ी जी आवाज़ बता दिओ। शायद तुहाडे नाल एक सांझ पाई होवे मैं पर अज पाउणी बड़ी जरूरी है। माता गुजर कौर जी का जीवन एक बारी फिर बोलो मेरे नाल बोलिया करो ना। माता गुजर कौर जी का जीवन। मैं ना कई बारी माता जी का जो जीवन पढ़दा वां माता जी का सिदक वेखदा वां माता जी का सबर वेखदा वां ते मैं कहना भी ये सुभाविक गुण मेरे कलगीधर पिता महाराज जी के अंदर मां तो प्रवेश किए ने बाप तो प्रवेश किए ने। हुण प्यार दे नाल पूरा प्रसंग सुनिया जी भी वो किहड़े। एक चीज़ चेते रखिया जे तुसीं हिस्टरी कदी पढ़ के देखो साडे घरां परिवारां दे विच जे एक संखेप च हत्थ पाईए ना ते जे पहले साल साडे घर दे विच बच्चा ना होवे पहले साल साडे घर दे विच बच्चा
ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ PGI ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਫਲ ਪਾਓ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਫਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਲੈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਡੇਟ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ 32, ਕਿਸੇ ਨੇ 34, ਕਿਸੇ ਨੇ 36 ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 32 ਲਾਈਏ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਦੀ? ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਕਦੀ ਗਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿਣਾ ਪੁੰਨਾ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਜਾਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੋਧੀ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਟਿੱਕਾ ਨਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮ ਕੇ ਲਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਤੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਲਾ ਟਿੱਕਾ ਬਈ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਗੁਨਾਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਟਿੱਕਾ ਨਾ ਲਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਗੁਨਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੰਗਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇਰਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਬਈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਖੈਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਖਿੱਚਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਬਾਪੂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਜ਼ਬਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਕਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਲੱਗਾ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ।
मैं क्या होया तो लालच में आके ही है ना, ध्यान दिया जे, मैनू खिमा कर दिया जे, लालच में आके ते उन्होंने पता सी तुहाडी ये मजबूरी है, तुहाडी मजबूरी का लाहा लिया। ते जिस बंदे ने तुहाडी मजबूरी का लाहा लिया वो धर्मी कभी हो ही नहीं सकता। मैनू खिमा कर दिया, गल बड़ी समझण वाली है। जे मैनू पता है भी इस पासे इन्हां दी कमजोरी है ते मैं कुछ दिन तुहाडी हैल्प करदा, मैं हैल्प करन तो बाद मैं कहना अपना धर्म छड्ड, ते मेरे ख्याल दे विच मैं धर्मी कदी नहीं हो सकदा। धर्मी वो हुंदा है जिहड़ा कहंदा नहीं हैल्प करना मेरा इखलाकी फर्ज है, पर तेनू धार्मिक आज़ादी है, तू कुछ भी कर सकदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। थोड़ा जिहा ना इस बौद्धिक पद्धर अपना उच्चा करके विचारां नूं श्रवण करिया जे, गल साडी पकड़ दे विच आवे, गल साडी समझ दे विच आवे। वक्त दे हाकम ने लोकां नाल धक्का कीता, वो कहंदा मंदिरां दे विच उच्ची संख नहीं बजाया जा सकदा, मंदिर दे विच उच्ची संख नहीं बजेगा, ये सानू डिस्टर्ब करदा है। मंदिर के उपर कलश नहीं होगा, साडा दूरों ध्यान इहदे वल जांदा है। बड़ियां वड्डियां पाबंदियां लग गईयां, जे तुसीं मंदिर दे विच जाना है तुहानूं टैक्स पे करना पएगा। इहो जिहियां पाबंदियां लग गईयां, क्यों लगियां? लोकां नूं अहुदे, लालच, डर दे के अपने धर्म दे विच लिआया जा रहा है। हुण इहो जिहा माहौल है उस समय, क्योंकि जिन्नी देर तक उस समय के राजसी माहौल बारे तुहानूं नहीं पता, उस समय के धार्मिक माहौल बारे तुहानूं नहीं पता, उस समय के समाजिक माहौल बारे नहीं पता, असी हिस्टरी नाल कदी इंसाफ नहीं कर पावांगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। आ उस वक्त का माहौल है। गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी का सीस धड़ तो जुदा कर दिता गया, ते जदों आनंदपुर साहिब की धरती ते सीस आया ना, ते वो मां गुजरी नूं हो सकता किसी ने किया होवे भी मां अपनी जिहड़ी टक्कर है ना वो भारत के सब तो शक्तिशाली शासक दे नाल हो गई है। बोलो, भारत के सब तो शक्तिशाली शासक दे नाल हो गई है। मेरे सज्जन मित्र मैनूं कई बारी कह दिंदे ने, महू जी तुसीं फलाने के खिलाफ बोलिया, आ गल तुसीं कही, आ स्टेट के अगेंस्ट बोली गई, आ स्टेट पॉलिसी के बारे तुसीं कह दिता, इहदा खमियाजा। मैं कहा नहीं, एक चीज चेते रखिया जी, इस गल का मैनूं भी पता है, सच दो तरह का होंदा। एक सच है बाई जी तुहानूं कपड़ा जचदा नहीं, वो बंदे नूं बुरा लगेगा। एक सच ये हुंदा है भी स्टेट पॉलिसी किस तरीके नाल तुहानूं खत्म करदी है, तुसीं लोकां नूं अवेयर करदे हो, खमियाजा तुहानूं भुगतना पैंदा है। पर चेते रखिया जे यही तो तुहाडी दृढ़ता झलकदी है। हुण बड़ा ध्यान दे के गल नूं सुणो। हो सकदा माता जी नूं किसी ने किहा होवे मां अपनी टक्कर भारत के सब तो शक्तिशाली शासक दे नाल हो गई है, ते मां जिसने गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी का सीस धड़ तो वखरा कर दिता, वो 9 साल के बच्चे वास्ते भी कुछ भी कर सकते हैं। 9 साल के बच्चे वास्ते कुछ भी कर सकते हैं, मरवा भी सकते हैं, चुकवा भी सकते हैं, अगवा भी कर सकते हैं। हो सकता किसी ने यह भी सलाह दी हो मां आप आनंदपुर छड्ड दईए, हो सकता किसी ने यह भी सलाह दी हो मां लुक छिप के दिन कट लीए, हो सकता मां गुजरी नूं किसी ने यह भी सलाह दी हो मां आप बादशाह औरंगजेब दे नाल कोई समझौता कर लईए। पर मां गुजरी की दृढ़ता ते देखो, मां कहती ना समझौता करना है, ना लुक छिप के दिन कटने ने, ना डर डर के रहना। मां कहती मैं अपने 9 साल दे गोबिंद राय नूं इस किस्म का तैयार कर दियांगी कि भारत दे सब तो शक्तिशाली शासक दे नाल एक दिन मेरा पुत्र टक्कर लवेगा। मां कहती मैं इसकी तैयारी कर दियांगी। आ है मां गुजरी। समझो कदी मां नूं। ते अज मेरे तो पहला वीर मेरा छोटा बोल रहा सी भी साडे मुढ़ले फर्ज बनते ने साडियां मावां दे भी असीं बच्चियां नाल पंजाबी ते बोलीए। अज साडा इखलाक कित्थे है? थोड़ा कंपैरिजन करके देखो ना। एक मां गुजरी की गल करदा मैं, ध्यान दे के सुनिया जी। जिस मां ने पति का सीस अपनी झोली दे विच पवाया होवे, बड़ी वड्डी गल है भैणों, बहुत वड्डी गल है। जिस मां ने पति का सीस अपनी झोली पवाया होवे ते सामने उस मां नूं अपना 9 साल का पुत्र भी दिसदा पिया, पर मां फिर भी कहती मैं समझौता नहीं करांगी हालातां दे नाल, मैं हालातां दा मुकाबला करन वास्ते अपने पुत्र नूं तैयार करांगी। एक दिन हुकूमत दे नाल सिद्धम सिद्धी टक्कर लै सके। ते अज असीं पंजाबी नहीं सिखा सकते। बोलो बई, जे वो मां बादशाह औरंगजेब के खिलाफ अपने पुत्र की 9 साल की तैयारी करवा सकती है, जिन्हें पति का सीस अपनी झोली दे विच पवाया है, तो साडियां मावां की गल अपने बच्चों को पंजाबी नहीं पढ़ा सकती? थोड़ा जिहा अपने विच मां गुजरी लभण का यतन तो करो भैनों, अपने विच मां गुजरी लभो। असीं नहीं कर सकते। पंजाबी बोलना माण महसूस करो भाई, पंजाबी बोलण दे विच प्राउड फील करो, अपनी भाषा के प्रति तुहानूं गर्व होवे।
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਿਉਂ? ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟਿਫਨ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬੇਟਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਬੇਟਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ? ਬੋਲੋ ਵੀ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਭਾਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਰਾਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਬਰਾਵਾਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰਾ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰਾ ਲਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿਆਂਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਹਨਾ? ਸ਼ੇਰਬਾਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ, ਹਨਾ? ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਖੋਖਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੰਗਾ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਹਨਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਤੇ ਮਖੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਵੀ, ਹਨਾ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਜਰਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਬੋਲੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਜਿਸ ਵਰਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਰਡ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਨਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੁਣੋ ਭੈਣੋ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰਾਜ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੇਲੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੋ ਨਾ ਫਿਰ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੇਲੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ ਭੈਣੋ। ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕ ਦੇਖੋ ਲੋਕੋ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ ਲੋਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਭੰਡੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ।
ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਬੁੱਲ ਨੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਨੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਭੈਣੋ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ ਗੁਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਨੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਠੋਡੀਆਂ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੰਗ ਸਾਵਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨੀਲਾ ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਸੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਠੋਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਸਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਬਾਪੂ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਹਡੂਰੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸੁਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਗਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲੇਲ ਮਾਰੋ, ਪੀਪਲ ਬੰਨ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਵੇਖੋ ਲੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮਤਭੇਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕ ਵੇਖੋ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੀ ਫਰੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ, ਉਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਫ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਭੈਣ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 3 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਬ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਜਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ ਸੱਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਚੁੱਕਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਬ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕ ਦੇਖੋ ਲੋਕੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੋਲੇ ਨਾ ਜਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਪਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਲੋਕੋ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੱਜ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਟੂ ਬੀ ਹੈਂਗਡ ਟਿਲ ਡੈਥ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ, ਬੋਧੀ ਵੀ, ਜੈਨੀ ਵੀ, ਔਰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੰਮਾ ਗੁਜਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸੀਸ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਧੜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਪਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਐਸੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਛ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਓ। ਮੰਨ ਲਓ 3, 3.5, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਾਈਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਅੱਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਤੀ ਮਾਣੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਨਾ, ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ? ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਲੋਤੀ, ਬੋਲ ਮਾਣੀ, ਬੋਲ ਪਾਪਾ, ਬੋਲ ਮੰਮਾ, ਬੋਲੋ ਬਈ, ਮਾਂ ਬੋਲ, ਬਾਪ ਬੋਲ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ? ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਮੈਂ। ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾਂ। ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੈਣੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਸਦਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਡਾ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੜਕ ਪੈਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਕਰਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਭੈਣੋ, ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਕਾਗਰਤਾ। ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੀ। ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਵੇ, ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੋਧੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੈਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਉੱਠੀ, ਇੱਕਦਮ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਖਬਰਦਾਰ ਬੇਟਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਖਬਰਦਾਰ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਤੇ। ਮਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਗੁੱਸਾ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ,
मैं अपने आप में सोच रही सा भी तेनों ते जो पैदा होया सी बोलना ही नहीं सी आउंदा, तेनों बोलना मैं सिखाया, मैनू की पता सी मेरा सिखाया एक दिन इन्ना बोलन लग पेगा कि मेरा बोलना भी बंद कर देगा। मां कहती बस आ ख्याल मन च आया सी, कहती तेनों बोलना नहीं सी आउंदा, मैं तेनों बोलना सिखाया, बोल मम्मा बोल पापा, है ना, बोल लोती बोल मानी, पर मैनू ये नहीं सी पता भी मेरा सिखाया एक दिन इन्ना बोलन लग पेगा भी मेरा बोलना भी बंद कर देगा। बच्चा कहता मां मेरे को गलती हो गई। सो मैं तां कहना पहली अध्यापक मां हुंदी है, बोलो भाई, पहली अध्यापक मां हुंदी है। हुण जे पहले अध्यापक ने तुहाडे अंदर शुरुआत जबरदस्त कर दित्ती, तुसी सारी जिंदगी उस बेस दे उपर उन्हां नीहां दे उपर महर बनाउणे ने, ते जे शुरुआती दौर दे विच तुहाडा बेस मजबूत ना बनिया ते तुहाडीआं इमारतां सारी जिंदगी डगमगाउंदियां रहणगीਆਂ। हुण तुसी दसो भी अपने बच्चिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ देना? आखो सतनाम श्री। मां गुजरी बनना है, बोलो बनना है, मां गुजरी बनना है। जे मां गुजरी बनना है तो मैं दावा करदा मैं फिर गुरु गोबिंद सिंह वर्गी झलक तुहाडे बच्चिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फवेगी। हुण एक चीज दसो, मां ने ऐसी तैयारी करवा ਦਿੱਤੀ हालातां ਦਾ टकरा। ਤੁਸੀਂ एक चीज सुनो, ਜਦੋਂ आनंदपुर साहिब ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, बड़ी कागरता बनाया जे की हो गया आनंदपुर साहिब ਨੂੰ। आवाज ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ, थोड़ा ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿਓ, बाकी मैं आपे लगा रहांगा। मैं राती भी ना मैनू भाई गुरदेव सिंह कुहाड़का जी ने रात 1:30-2 वजाते। राती पहला समागम सी मोगे लागे दीप की याद विच सी प्रोग्राम, उस तो बाद रात का सी अमृतसर साहब ते भाई गुरदेव सिंह कुहाड़का कहते भी रात मेरे वाल आराम करना है। तो उत्थे गुरु के कीर्तनीय दुर्ग वाले बड़े सुरीले कीर्तनीय ने वो भी सन। गल्लां बातां करते करते 1:30-2 वज गए। मैं महसूस करदा वां कि मैं सिर्फ रात मेरे ख्याल 3 घंटे सौ के ते तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हो गया वां। जे थोड़ा जिहा तुसीं अपनी सुर चुक दिओगे ना, आवाज़ चुक दिओगे ते मैनूं बोलना थोड़ा जिहा सौखा हो जाएगा। इस करके साथ दिओ। जदों आनंदपुर साहिब नूं घेरा पिया, की पिया? घेरा पै गया। हुण इत्थे परिस्थितियां देखो भैणों, और खास करके मेरियां भैणां नोट करन, वीर भी नोट करन, परिस्थितियां सदा तुहाडे अनुकूल नहीं हुंदियां। परिस्थितियां सदा अनुकूल नहीं हुंदियां, अनुकूल करनियां पैंदियां ने। इतिहास तुहानूं ये चीज सिखाउंदा है। किवें भला? आनंदपुर साहिब नूं घेरा पै गया, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने मुकाबला किया। जदों आनंदपुर साहिब दा किला छड्डिया, तुसीं वेखो भी जदों किला छड्डिया, दुश्मन दीयां फौजां भी चढ़ गईयां, उधरों बदल भी चढ़ आया, अगे सरसा भी चढ़ गई। बोलो भाई, सरसा दा पानी भी चढ़िया होया सी ना, ते बदल भी चढ़े हुए सन, पिछे फौजां भी चढ़िया हुई। हुण परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। एक बारी फिर सुन दो, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। पर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने ना अनुकूल परिस्थितियां दा भी मुकाबला कीता। ते तुसी की करदे हो? तुसी बड़ी छेती ढेरी ढा दिंदे हो। जदों कोई परिस्थिति तुहाडे अनुकूल ना होवे ना, असी मैं मर जाना, मैं सुसाइड कर जानी, मैं बिजली नूं हथ ला जाना, मैं दवाई पी जा। क्यों नहीं तुसी मुकाबला करदे हालातां दा? जिंदगी संघर्ष है, जिंदगी एक लड़ाई है, लड़ो। हर मौका आखिरी मौका नहीं हुंदा, ये मन के चलिया जी। मैं एक घटना साझी करदा वां। पटियाला तो मेरे एक दोस्त ने, मैं नाम मैंशन नहीं करांगा, उन्हां दा बच्चा किसी टेस्ट नूं क्लीयर ना कर सकिया, 1 या 2 नंबर करके रह गया। शायद परिवार ने कहा होवेगा भी ओहो मौका सी तेरी लाइफ दा, तू गवा लिया। वो बच्चा इन्नी को गल दिल ते ला गया भी कमरे ते जाके उन्हें पखे दे नाल अपना जिंदगी समाप्त कर ली। मैनू पता लगा, मैं क्या भी साडे बच्चे किन्ने कमजोर हो गए। बोलो भाई, साडे बच्चे किन्ने कमजोर हो गए। 2 नंबर रह गए, सुसाइड कर ली। घटनावां पढ़दे हो बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह दियां, दसो मैनू की हक है तुहानूं फिर घटनावां बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह दियां पढ़न दियां? कि बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी के सामने परिस्थितियां अनुकूल सन? परिस्थितियां अनुकूल नहीं सी, उन्होंने हालातां दा टाकरा कीता ते तुहाडे बच्चे 2 नंबर घट आउण दे नाल सुसाइड कर जाणगे। बड़ी माड़ी गल है, बहुत माड़ी गल है कि तुहाडे बच्चे इन्ने कमजोर पैदा हो रहे ने। उन्हां दी कमजोरी दे विच रोल किहदा है? जे तुहाडा बच्चा रह गया तो तुहाडा फर्ज बनता बेटा घबराउणा नहीं, पुत्र जी दिल नहीं छड़ना, अगे होर तैयारी करके आप आवांगे। आखो सतनाम श्री। मैनूं तो घटना बड़ी प्यारी लगती है। बाबा फतेह सिंह जी नूं ना हुकूमत ने पूछया, कहते फतेह सिंह जे तुहानूं छड्ड दईए तो की करोगे?
ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 2 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਗੱਲਾਂ। ਬਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹੋ ਅੰਦਰੋਂ? ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਦਾ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਵੋ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਟੱਕਰਾ, ਉਧਰੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਆਈਆਂ, ਉਧਰੋਂ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। परिस्थितियां अनुकूल नहीं, पर टाकरा हो रहा है। 7 ਤੇ 9 साल के साहिबजादे, जबकि 12 साल तो घट बच्चे के उपर इस्लामिक शरह लागू ही नहीं होंगी, पर 7 ਤੇ 9 साल के बच्चों के उपर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन दी गल्लां चलदियां पईयां ने, पर साहिबजादे मुकाबला करते पे ने। बोलो भाई, ते तुहाडे बच्चे, तुहाडे लाल किस स्थिति विच ने? जे तुहाडा बच्चा भैणों किसी सबजैक्ट में रह जाए ना, मेरी बेनती है, मेरी बेनती सुनिया जे नौजवानों, तुसीं भी सुनिया जे किते तुहाडा बच्चा किसी चीज़ में रह जाए ना, उन्होंने गलवकड़ी में लो, गलवकड़ी में लैके कहो बेटा बहुत अच्छे। की कहना है? सुनो ना फिर एक बार बोलिया करो, की कहना है? बहुत अच्छे। फिर की हो गया? आप लड़ाई लड़ी है बेटा, लड़ाई लड़ी है, फिर की हो गया? आप दोबारा फिर लड़ांगे, हालात का टाकरा आप करांगे, कोई गल नहीं बेटा। हर मौका आखिरी मौका नहीं हुंदा, कुदरत होर भी मौके बख्शेगी। तुहाडा ओही बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा, वो अगे बढ़ेगा। अज तुहाडे कोल बड़े आईफोन ने ना, थिंक डिफरेंट, माड़ा जिहा गूगल ते भी सर्च कर ले जे आईफोन आ जाएगा, है ना। जदों शुरुआत की सी लोग कहते सी आ की है, पर स्टीव ने ढेरी नहीं ढाई, वो लगा रहा। अज आईफोन मोबाइल वजों घट ते स्टेटस सिंबल वालों लोग ज्यादा लैन लग पे। हो गया ना, हो गया। तो मैं कहना वा हालात का टाकरा करो, हालात का मुकाबला करो। अब मैं परसों एक वीडियो पाई है मेरे बेटे की, 11 साल का बेटा है, रबाब प्ले करता है। कल कि खरे परसों पाई है। प्रिंसीपल सुखमंत सिंह जी सारे तुसीं जानते हो, बड़ी अच्छी रूह ने, मैं बड़ी रिस्पैक्ट करदा मैं चंगियां दी। वो कोई तिहाई पूरी नहीं सी आ रही, और जो नहीं सी पूरी आती एकदम पता की कह दिंदा सी, ओहो। मैं कहना ओहो की हुंदा है? दोबारा फिर करो। प्रिंसीपल सुखमंत सिंह लग पे उंगलों के उपर मात्रा गिनाउण। आखिरकार उन्हें ना 5-6 बार करन तो बाद तिहाई पूरी करके ना, क्यों मैं वीडियो बना के अपने पेज पे पाती, मेरे पेज के उपर पई हुई है, मैं वीडियो बना के पेज पे पाती। प्रिंसीपल सुखमंत सिंह ने कुट के जफ्फी पाई, कहते वाह तिहाई, कहते हुण पूरी आई है। सो जे आप बच्चे पूरी आउणी नहीं तेरे कोलों, बच्चा ढेरी ढा जाता है। उनको नहीं करेगा तू, की करेगा तू, बहुत अच्छा, तू दोबारा फिर कर सकता है। बच्चे अपने इस किस्म के बनाओ, ढेरी ना ढाओ। हाय रह गया तू, तेरा तो फ्यूचर खत्म हो गया। जो फ्यूचर ही खत्म हो गया, जी के लेना की है? फिर गल दे विच वाह ही पा लो। बोलो भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? हुण तुसीं देखो भी मां गुजरी दी मेहनत, साहिबे कमाल दीयां तैयारियां। बेटा किसी भी कारज विच मेरा बेटा पछड़ ना जाए। मां मैं हालातां दा मुकाबला करांगा। हालातां दा मुकाबला उदों भी होया जदों बाहरले पासे 10 लाख का मलखईया, गिणती चलो विद्वानां ने जफरनामे दे विच होरां जगह के उपर काफ़ी आई है, बड़ा वड्डा मलखईया, अंदर गिणती दे 40, पर मुकाबला हो रहा ना। की हो रहा? मुकाबला हो रहा है। हुण 40 ते लखां का मुकाबला है नहीं। बाहरले पासे सारियां चीज़ां ने, उदों खजूर आउंदी हुंदी सी, खजूर आम ही, ते अंदर भुखण पाने ने, पर टाकरा हो रहा है। ये की है? ये जज्बा है, जज्बा। जो जंग लगी होवे ना, उदों हथियारां की गिणती नहीं करी दी हुंदी भी किन्ने है, उदों लड़ाई लड़ी जाती होंदी है। उदों गिणती नहीं करी दी हुंदी भी दूजे पासे किन्ने हैं ते साडे वाले पासे किन्ने हैं, इन्हां कोल हथियार किहड़े ने, साडे कोल किहड़े ने। उदों फिर जो जंग लगी होवे ना, उदों जज्बा ज़्यादा काम करदा हुंदा है। हुण सुनिया जी, एक छोटी जी घटना होर सुणाउणा मैं तुहानूं। लुधियाने दे लागे एक पिंड है कनेच,
ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕੱਕੇ ਨਾਲ। ਕਨੇਚ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਕਨੇਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬੋਝ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਸੱਚ ਹੈ? ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫੌੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ ਛੱਡਨੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਦੇਖਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਰਸ਼ਾ ਵੱਜਾ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਬਾਪ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਅਜੀਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜੀਤ ਦੇ ਆਹ ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ, ਆਹ ਤੇਗ ਮਾਰੀ, ਆਹ ਭਾਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਅਜੀਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਅਜੀਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੜਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਬ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ? ਬੋਲੋ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ? ਵੀ ਬੇਟਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਟਾਕਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਟਾਕਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਤੀਜੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਆ, ਕਨੇਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦੋ ਪਠਾਨ ਭਾਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਨਾਮ, ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੰਘ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਫੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਫੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ, ਹਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਫੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਲੰਘ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਰਿਪਲਾਈ ਕੀ ਆਇਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨਾ ਪਾਓ? ਬੋਲੋ ਬਈ। ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਗੰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ। ਵੀ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਭਗਵੇਂ ਪਾਇਆ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
जोग ना भगमी कपड़ी जोग ना मैले वेस नानक घर बैठिया जोग पाई है सतगुर कै उपदेश। गुरु के उपदेश की कमाई कर घर बैठिया रब मिल जाना, तेन बाहर जाने की लोड़ ही नहीं पैनी। बोलो भाई कितनी प्यारियां एग्जाम्पल ने गुरबाणी के अंदर। कदों पढ़ांगे कदों मनांगे? पर जे हालात अनुकूल होण ते चाह पूरे कर लेने चाहिए। ध्यान दिया जे मेरी बेनती है, एवं सारी जिंदगी ना मधुमक्खियां वांगू जोड़दी ना रह जा करो। वो बेचारियां जोड़दियां रह जांदियां ते शायद कोई होर रह जांदा। बोलो वे इंज ही है ना। हाँ ते बेनती मेरी तुहानू भी है, हालात जे थोड़ा जिहा अनुकूल होण ते चाह पूरा करो। सदरां अधूरियां भी नहीं रहनियां चाहिए। गुरु कदों कहते माड़ा कपड़ा पा ना। गुरु पातशाह जी दे तुसीं देखो कढ़ाणी कलां पिंड पै जांदा है। भाई जसवीर सिंह जी नूं पता है असीं 10 साल एक स्टेज के उपर कट्ठियां ने सेवा निभाई है। मॉडल टाउन एक्सटेंशन मैं कथा करदा हुंदा सी, कीर्तन करदे हुंदे सी। बड़ा प्यारा साडा पुराना प्यार है कि समागमां ते भी इकट्ठे जाने हुंदे सी। जम्मू फर्स्ट टाइम असीं इकट्ठे आए सां, रस्ते विच साडी गड्डी एक्सीडेंट हो गई सी। कुड़ाणी कलां एक पिंड पैंदा है लुधियाने जिले का। किहड़ा पिंड? बोलो माड़ा जिहा किहड़ा पिंड? कुड़ाणी कलां। हाँ पंजाबी बोलिया करो तो तुहानूं पिंडां दे नाम वधिया बोले जाण, है ना। कुड़ाणी कलां, जदों कुड़ाणी कलां पिंड दे विच जाओगे तो 6वें पातशाह महाराज जी का चोला है ते गुरु घर का नाम भी चोला साहब है। गुरु घर का नाम भी चोला साहब है। तुसीं उस चोले वाल वेखोगे तो वेख के मन अश अश कर उठदा है भी गुरु पातशाह जी का जिहड़ा कपड़ा भी हुंदा सी ना बा कमाल, हथियार हुंदे सी बा कमाल। ध्यान दिया जे घोड़े उदों आवाजाही जिवें अज तुहाडे कोल लग्जरी गड्डियां ने, उदों की साधन सी? घोड़े घोड़े हुंदे सन, वो भी कमाल। आनंदपुर साहब के किले कमाल। अंदाजा ला के देखो गुरु कदों कहंदे आ भी एवें गरीबड़ा जा बन के जिंदगी कट्टी जा। अंदर दी गरीबी रख, अंदर दी निमरता रख, पर यह नहीं भी बाहरों हर वेले कई जावे मर गए लुटे गए बर्बाद हो गए। बोलो भाई कईयां दा तकिया कलाम ही बन गया, जदों मर्जी पुछ लो मारे गए लुटे गए बस। क्यों? हुण सुनिया जी बेनती मेरी, समाप्ति वाले पासे आपां वधदे हां। एक चीज चेते रखना, जदों साहिबे कमाल आनंदपुर साहिब की धरती ते, मैं छोटा जिहा प्रसंग समाप्ति वाले पासे लैके आउणा मैं, पर एक दो छोटिया छोटिया विचारां विच देते हैं। जदों साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज आनंदपुर साहिब की धरती ते ने, याद रखा जे एक पल लगता है। कितना लगा? एक पल, क्योंकि पकड़ नहीं है अंदर, पकड़ नहीं है अंदर। एक पल लगता है किले छड़ दिते जाते हैं, छड़ते किले। एक पल लगता है सरसा ते आके परिवार का विछोड़ा पै जाता है। वो भी चीज अपने अंदर बर्दाश्त की है, अंदर बड़ा स्ट्रोंग है। अगे आ चमकौर साहब की धरती के उपर आके अखां दे सामने अपने बच्चे पुत शहीद करवाए जाते हैं। बड़ी अंदर की दृढ़ता है। फिर भी कहते हैं 4 मुए तो क्या हुआ? बोलो 4 मुए क्या हुआ? तो मैंने एक गल दसो, जो तुहानूं 4 लाख का घाटा पै जाए फिर की हुंदा है? वो कहते 4 मुए तो क्या हुआ? की हो गया जे 4 चले गए? आ सारे खालसा पंथ मेरे पुत्र ने। मैं इन्हां दे विचों अपना अजीत सिंह वेखांगा, इन्हां विचों जुझार सिंह वेखांगा, जोरावर सिंह वेखांगा, इन्हां दे विचों मैं फतेह सिंह वेखांगा। मैनू कोई नहीं, 4 चले गए कोई नहीं, 1000 मेरे कोल ने। वो तो 4 पुत वार के भी चढ़दी कला विच, तुसीं 4 लाख का घाटा खा के भी मरन वाले हो जाने हैं। बोलो बोलो ना, गल्लां ते मेरियां कौड़ियां लगणगियां, पर मैं की करां? जे तो सुनदियां ने मिठियां मिठियां जी, तो मैं इधर उधर दियां करके टाइम पास करके चला जाना, पर मैं तो होना नहीं। मैं अपने आप को भी तो जवाब दे होना है ना। जो राती सौण लगना तो मेरी आत्मा भी मैंने पुछदी भी की डिलीवर करके आया है? जम्मू सदे असीं तेनों एडी दूर दे के की आया? तो मैं अपने आप को भी तो जवाब देना, मैं भी तो रात नींद सौखी लैनी है ना। इस करके नहीं, सच्चाई नूं कबूल करो। 4 लाख का घाटा पै गया, हाय मर गए, साडा ते कारोबार ही ठप हो गया। ठीक, जिदन आप दुनिया ते आए सां हथ मेरे ख्याल खाली सी। वो बोलो भाई, मुठियां जरूर बंद सन, मुठियां बंद सन। बच्चा जो पैदा होंदा कि मुठियां बंद होंदियां ने, पर सी खाली। जो दुनिया तो गए उदों भी खाली, ते विचकारला जिहड़ा समा है ना वही है ना सारा कुछ। बोलो भाई, आया सी खाली, जाना खाली, विचकार कितना कुछ मिल गया है ना।
संतुष्टि जी कर रही है ना माड़ी जी भी कितना कुछ मिल गया, वधिया जिंदगी अपनी जी लई, जिन्नियां लोड़ां सी पूरीआं हो गईआं, फिर काहदे लई? पर ना, साडा सुभाव कुछ होर किस्म का बन गया। पर उधर का सुभाव देखो, किले छड्डे छड्डे, परिवार का विछोड़ा पै गया। फिर तुहाडे विचों अपना अदील सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह ते फतेह सिंह देखने लगे। फिर मेरे गुरु का बौद्धिक पद्धर देखो किड्डा उच्चा। जफरनामा लिखिया। तुसीं एक गल दसो, आनंदपुर साहिब नूं घेरा किसने पाया सी? 22 धार दे राजियां ने। बोलो बई किहड़े? 22 धार दे राजियां ने। पहाड़ दे विच ना धारावां बन जांदियां ने, कुदरती प्रवाह बन जांदे ने। वो मैन मेड नहीं हुंदे, गॉड मेड हुंदे ने। कुदरती प्रवाह, पानी जिधर दी चलदा है, वो धारावां दे करके 22 धार दे राजे। ठीक। फिर नाल कौन रल गया? सूबा सरहंद। नाल कौन रल गया? मलेरकोटले वाले। नाल कौन रल गया? लाहौर वाले। नाल कौन रल गए? होर रियासतां छोटियां मोटियां रल गईयां। औरंगजेब सीधा इन्वॉल्व नहीं है। बोलो, औरंगजेब सीधा, गल बड़ी समझिया जे, एक बारी समाप्ति नाल ही कर देंगे, बड़ी समझो। औरंगजेब सीधा इन्वॉल्व नहीं है। पर जो मेरे गुरु ने जफरनामा लिखिया तो बादशाह औरंगजेब नूं लिखिया। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु कहते ने जो कुछ हो रहा है तेरे दिशा निर्देशों ते हो रहा है, मैं प्यादियां नूं हथ नहीं पावांगा, मैं सीधा हाथ तेनों पावांगा। दूर अंदेशी देखो। अज आप चेहरिਆਂ का विरोध करते हैं, है ना, फलाना माड़ा, चेहरिਆਂ का विरोध हो रहा है। जबकि चेहरिਆਂ का विरोध ना करो, पॉलिसी मेकर मगर बैठा हुंदा है। बोलो, पॉलिसी मेकर जिहड़ा पूरी पॉलिसी बनाउंदे है। खिमा करिया जे वड्डी गल कह दियां, जे बर्दाश्त कर सकते हो तो जे एक पल दी उस पॉलिसी मेकर नूं लगेगा ना कि मोदी का वो प्रभाव नहीं रह गया जिहड़ा पहलां सी, वो चेहरा बदल के नवां चेहरा फिट कर देणगे। बोलो बई, पॉलिसी मेकर मगर बैठा रहेगा। जिवें पंजाब दे विच कांग्रेस ने एट ए टाइम इलैक्शन तो पहला पुराना चेहरा पुराना हो गया, एकदम पासे करके नवां चेहरे वाली गेम ला के दोबारा फिर मजबूती में आ गए। गल नूं समझो, गल नूं समझो। किन्नी कु देर तक बुद्धू बनांगे? हुण सारी जिंदगी बेवकूफ ना बणीए, थोड़ा बहुत अपना दिमाग वरतीए, उस चीज़ नूं समझण दा यतन करिए। पॉलिसी मेकर मगर बैठा हुंदा है, जिहड़ा पॉलिसी तैयार करदा है। बोलण वाला बदनाम हो जाता है, जबकि पॉलिसी मेकर मगर शांत बैठा हुंदा, कहंदा पॉलिसी चल गई। बोलो, तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने प्यादियां नूं हथ नहीं पाया। जफरनामा पहाड़ी राजियां नूं नहीं लिखिया। जफरनामा लाहौर के गवर्नर नूं नहीं लिखिया। जफरनामा सुनो, जफरनामा सूबा सरहंद नूं नहीं लिखिया। जफरनामा दिल्ली दरबार नूं लिखिया, औरंगजेब नूं लिखिया। दूर अंदेशी देखो, मेरे गुरु की कैसी है। अज गुरु का सिख बनना है, ठीक है, साढ़े 5 ककार होने चाहिए ने, ठीक है, असीं नितनेमी होने चाहिए हैं। पर यह भी गल याद रखें, जो तुहाडा बौद्धिक पद्धर भी उच्चा होना चाहिए है। तुसीं गल करके जाओ तो अगला तुहाडी गल दे 2 घंटे अर्थ ही करता रह जाए। आ तुहाडा बौद्धिक पद्धर होना चाहिए है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण थोड़े जे विषय दे आपां लईए। साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जदों भाई फतेह ते उत्थे जाके कहंदे ने ना, कहण लगे गल दस मैनूं, कहते तेनों साडे स्टैंडर्ड का पता नहीं। आ घोड़ी साडे अगे लिया के जिहड़ी तू रख दी है, ते बचन की क्या कहने लगे? सुन फत्ता यह लग टटबाणी नह अरूढ़ में लायक जानी। कहने लगे जिहड़ी तू साडे अगे खच्चर दी लिया के खड़ी कर दी है ना, साडे चढ़न दे लायक नहीं। जंग के मैदान में वधिया घोड़े ते वधिया हथियार की कम दिंदे हुंदे ने, ये भी ले जा। हुण तुसीं वेखो भी वो गुरु गोबिंद सिंह जिहदे अगे दुनिया कहती है भी गुरु गोबिंद सिंह जी तुसीं सीस मंगो, हाज़र है। अज वो गुरु गोबिंद सिंह घोड़ा मंगते हैं तो वह भी हाज़र नहीं को कर रहा। बोलो, इनू की कहा जाता? इनू कहा जाता हुकूमतां दा खौफ। की कहा जाता? हाँ, ये पाया जाता है। मैं पिछले दिनों के विच जसवीर सिंह जमालपुरी नूं तो पता है, साडे ते कोई ना कोई मेरे ते पंगा पिया रहिंदा। मैं पिछे जे घर अजे वड़िया तो मैनूं वाइफ कहती भी कोई ना सिविल दे विच आए सी, शायद CID दे सी, ते पुछ रहे सी भी कित्थे ने, किन्ने बच्चे ने तुहाडे। मैं कहा इन्हां चीज़ां तो घबराई ना। मैं कहा ये तेरा मनोबल कमजोर करने वास्ते हुंदा है। हाँ, पक्की गल है। तुहाडे बच्चे किन्ने ने,
ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰਾ ਪੇਕਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਕੀ ਬੋਲਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰੇ CID ਆਈ ਸੀ ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ CID ਸਵਾਹ ਦੀ ਸੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। CID ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅਫੀਮ ਵੇਚਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ? ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਗੱਡੀ ਆਪ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਆ? ਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਭੇਜਣ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ CID ਫੇਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਉਸ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੱਤੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੌਫ ਪਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਕੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਲਮਗੀਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੋੜਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਓ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਮੰਨਿਆ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਨਾ। ਕਦੀ ਢੇਰੀ ਨਾ ਟਾਓ। ਅੱਜ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਅੱਜ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਆਪ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪੜਿਆ, ਫਿਰ ਫੋਨ, ਮਖੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਓਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਬਈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 40-45 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮਖੂ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਕਰਾਂ। ਮਜ਼ਾਕ ਜੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ, ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ। ਮਖੂ ਵੀਰ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ 8 ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੱਸੇ,
मैं क्या 8-10 साल जिंदगी गुजारी है ना, कुछ तो एक दूजे में तब्दीली लैके आईए ਆਪਾਂ। देखो जे दो तरीके होंगे ने, ਜਾਂ तो अगले ਨੂੰ बदल दो ਜਾਂ बदल जाओ। थोड़ा बहुत तो करना पैना ना, देखो घर चलाने हैं, थोड़ा बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ चलो करते करते जी मेरे 4 घंटे लागे वज गए रात के 12। कितने बज गए? 12 बज गए। चलो जी 4 घंटिया में गुरु ने ऐसी कृपा की, मसला सारा शांत कर लिया है ना, शांत हो गया मसला। जो बजे 12 तो मैनू कहते चंगा वीर जी फिर बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद, तुहाडे आउण नाल साडा घर बच गया, बहुत बहुत तुहाडी मेहरबानी। मैं कहा मेहरबानी मुहरबानी कोई नहीं, 12 बज गया, भुख लगी रोटी बनाने वाले मैं खावां ते नाले तेरा घर वाला छके। कली मेहरबानी नाल नहीं सरना, 4 घंटे मैनू हो गए बिच बैठिया नू। सारा टब्बर हस पिया, हसण तो बाद बह के लंगर प्रशादा छकिया ते असीं चाले पा दिते। सो कई बारी परिस्थितियां तुहाडे अनुकूल नहीं हुंदियां, पर हालातां दा टाकरा करना सीखो। हालातां दे अगे कदी ढेरी ना ढाओ, मैं सुसाइड कर जाना, मैं मर जाना, मैं पानी च छाल मार देनी। बोलो बई हैं ये की है? छाल मारन दे नालों कितना चंगा होवे टाकरा करो हालातां दा। कई बारी कुछ दिनों बाद ही रिजल्ट ऐसे आ जाते हैं, बंदा कहता भी जी उस दिन मैं आह गलती कर जाता ना तो बहुत माड़ा होना सी। हुंदा ना कई बारी, हाँ बस आह कार्ज करो। तो इतिहास सानू गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी का यही दसदा है भी परिस्थितियां अनुकूल ना भी होण कर लईदियां हुंदियां ने। ठीक है, बहुत बहुत संगत जी तुहाडा धन्नवाद, बड़ी तुसीं एकाग्रता प्रदान की है। धन्नवादी हाँ समुची गुरु घर की मैनेजमेंट का, इन्हां नौजवानों का, एक बाणी वाले सारे वीरां का, जिन्हां ने इस प्रोग्राम को बड़ी दूर तक विखाउणा हुंदा है। कोट कोट धन्नवादी हाँ धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का, जिन्हां ने गोदी विच बिठा के विचारां दे योग बनाया। बहुत बहुत सारियां दा धन्नवाद करदा मैं। भुल्लां चुकां दी खिमा, जे चोर नूं चोर कहा गया होवे, ठग नूं ठग कहा गया होवे, उहदी माफ़ी तो नहीं मंगांगा, पर जे मेरे को शब्दों के नाल किसी की भावना आहत हुई होवे तो मैं हथ बन के संगत जी तुहाडे कोलों माफ़ी मंगदा वां। गुरु करन किरपा। नदी नाव संजोगी मेले कदों मेले होणगे ये तो पातशाह आप जानते हैं, पर आस करदा वां भी मेले छेती होणगे। बहुत बहुत तुहाडा सबना दा धन्नवाद। आओ हुण भाई जसवीर सिंह जी जमालपुर वाले, वैसे जमालपुर ही कह दिंदे आ, जमालपुर इन्हां दा पिंड है, लुधियाने दे विच ही पै जांदा जमालपुर। लोग कई बार कहते भी तुहाडी कास्ट है मखू, मैं कहा नहीं मेरा भी पिंड है। मखू एक छोटा जिहा कस्बा है, मेरा भी पिंड है। जमालपुर इन्हां दा पिंड है। वो नाम नाल ना वो चीज़ां लग जांदियां ने ते कईयां नूं लगदा कहंदे गुरमत ते कास्ट नूं मनदे नहीं, पर तुसीं कास्ट क्यों लाई हुई है? मैं कहा जी पुछ ते लिया करो भी कास्ट है कि पिंड है ना। सो बहुत साडा समा सोहना गुजरिया, बस साडा एक गल नूं लैके थोड़ा जिहा तकरार हो जांदा हुंदा सी। वो ये हो जाना भी जे मान लो 7 बजे मैं कथा शुरू करनी हुंदी सी ते 7 बजे इन्हां ने आसा की वार की समाप्ति करनी हुंदी सी। ते मेरी एक आदत पहला रही है, हुण ते मैं काफ़ी सुधार किया आ, मैं 5 मिनट लेट ही हुंदा सी। ते इन्हां ने जदों हर जुग जुग भगत पाया पढ़ देना तो इन्हां ने वेखना भी हुण आया ते मैं 5 मिनट लेट ही हुंदा सा। कई बार इन्हां नूं फिर ना कि शब्द पढ़ना पै जांदा हुंदा सी। ते फिर कथा की समाप्ति तो बाद इन्हां ने जप्पी च लैके बड़े प्यार नाल कहना, कहंदे वीरा, मैं कहा हाँ जी, कहंदे बाकी तो तेरे विच सारे गुण ठीक है, एक बड़ी माड़ी आदत है 5 मिनट लेट ही होना है। सो वीर वो समा बड़ा सोहना अपना गुजरिया। हुण मेले बहुत घट हुंदे आ, इन्हां दा भी गुरु रामदास के घर दे विच सेवा मिल गई ना, दायरा बहुत ज़्यादा वध गया, साडा भी दायरा 4 चफेरे का वध गया। हुण मेले घट हुंदे आ, अगे रोज़ मेले हुंदे सी, हुण वो गिले शिकवे भी खत्म हो गए है ना, दूरी वध गई तो गिले शिकवे भी खत्म हो गए। गुरु करे कृपा। बहुत बहुत धन्नवादी हाँ तुहाडा सारियां दा। बड़ी मिठी गुरु ने आवाज़ बख्शी है तो इन्हां दी रसना तो आप जी समा अगला श्रवण करो तो मैनू इजाजत दिओ, क्योंकि अज दे कुछ होर भी रजेमे ने। दीप के संबंध में काफ़ी प्रोग्राम है, कई बार दीप के परिवार वालों भी मेरी ड्यूटी लग जाती है कि भाई साहब आ तुसी अज एक प्रोग्राम है उत्थे बिल्कुल गुरुद्वारा शहीदों के सामने स्टेज लगती है, तो भाटिया जी मैनू राती प्रशादा उन्होंने घरे सी, तो उस तो बाद स्टे जिहड़ा सी वो सी भाई गुरदेव सिंह कोहाड़का के घर। मैनू कहते जिमें मर्जी होवे मैनू दीप के परिवार का समा लैके दिओ। वो राती नहीं मिलिया पर सवेरे समा लैके दिता। कई बार इधर दे मेरे जिमें बन जाते हैं। बहुत बहुत संगत का धन्नवाद। एक मन एक चित होकर करिए फतेह की सांझ। कोई भी रसना
ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਖੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਕਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਿੱਲੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਲਗਾਏ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ कि जन नानक धूर मंगया तिस गुरसिख की, जो आप जपै अपना नाम जपावै। दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ ਆਪਣਾ, ਪਾਛੈ ਅਵਰ ਰਿਝਾਵੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਮਾਲਪੁਰੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਵੀਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भय निर्वैर अकाल मूरत। अजूनी सैपम गुर प्रसाद। सन्मानित साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरी आज की कविता का विषय है मैं अनंतपुर दा वासी। मेरी मां साहिब कोल, मेरी मां साहिब कोल, जिसका पर्वत जिड्डा जेरा, जिसका पर्वत जिड्डा जेरा। मैं अनंतपुर दा वासी, मैं अनंतपुर दा वासी। पिता गुरु गोबिंद सिंह मेरा, पिता गुरु गोबिंद सिंह मेरा। मेरे राह दसेरे ने, मेरे राह दसेरे ने, मेरे गुरु दे 4 दुलारे, मेरे गुरु दे 4 दुलारे। बाबे हन बुड्ढा बंदा, बाबे हन बुड्ढा बंदा, अते वीर ने 5 प्यारे, अते वीर ने 5 प्यारे। रूप रंग ककार बने, रूप रंग ककार बने, खंडा खेड़ा अमृत जेरा, खंडा खेड़ा अमृत जेरा। मैं अनंतपुर दा वासी, मैं अनंतपुर दा वासी। पिता गुरु गोबिंद सिंह मेरा, पिता गुरु गोबिंद सिंह मेरा। ना खोट ना घाट कोई, ना खोट ना घाट कोई, सद ही सच्चा सतगुर पूरा, सद ही सच्चा सतगुर पूरा। हन लखां गुण उसदे, हन लखां गुण उसदे, अरखी योद्धा सतगुर सूरा, अरखी योद्धा सतगुर सूरा। ताड़ी मार बंगार गया, ताड़ी मार बंगार गया, गया तोड़ लखा दा घेरा, गया तोड़ लखा दा घेरा। मैं अनंतपुर दा वासी, मैं अनंतपुर दा वासी। पिता गुरु गोबिंद सिंह मेरा, पिता गुरु गोबिंद सिंह मेरा। ना हर सूबी सुनू, ना हर सूबी सुनू, तेना दुख सुख नेड़ियों लंघे, तेना दुख सुख नेड़ियों लंघे। लख 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 जन्मा लई, लख 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 जन्मा लई, जिंदड़ी शन औसदी मंगे, जिंदड़ी शन औसदी मंगे। करबाल उठा जिसनू, करबाल उठा जिसनू, लगे यार दा सफर चंगेरा, लगे यार दा सफर चंगेरा। मैं अनंतपुर दा वासी,
ਦਾ ਵਾਸੀ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਮਾਲਪੁਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਉਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਨਾ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਖਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਔਖਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪ ਹੋਵੇ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦੰਡਾਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕਬਾਰ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸੰਗਤ ਬੋਲਨ ਦੇ ਰਾਖੋ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਵਖ ਦੇ ਕਰ ਵਖ ਦੇ ਕਰ ਵਖ ਨਿਮਾਣਿਆ ਕੇ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਣਿਆ ਕੇ ਦਾਨ ਨੇ ਓਟਿਆ ਦੀਓ ਨੇ ਆਸਰਿਆ ਦੇ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੀਰਾ ਦਾਨਾ ਦਿਲ ਸੋਚ ਮੀਰਾ ਦਾਨਾ ਦਿਲ ਸੋਚ ਮੀਰਾ ਦਾਨਾ ਦਿਲ ਮੀਰਾ ਦਾਨਾ ਦਿਲ ਸੋਚ ਮੀਰਾ ਦਾਨਾ ਦਿਲ ਸੋਚ ਮੁਹੱਬਤ ਮਨ ਤਨ ਬਸੈ ਮੁਹੱਬਤ ਮਨ ਤਨ ਬਸੈ ਸਤਿ